ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രയിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എഫക്റ്റാണ്. ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നെറ്റ് സ്പിൻ സീറോ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റംസും ഉണ്ട്, നെറ്റ് സ്പിൻ നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റംസും ഉണ്ട്. നെറ്റ് സ്പിൻ സീറോ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റത്തിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നോർമൽ സീമാൻ എഫക്റ്റ്. ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ സീറോ സ്പിന്നുള്ള ആറ്റംസിൽ എങ്ങനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ്റത്തിന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ കാരണം ഒരു ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഉണ്ടാവും ആറ്റത്തിന്. അതൊരു വെക്ടറാണ്. ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഈ ബ്ലൂ കളറുള്ള വെക്ടറാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ ആറ്റം ക്യാൻ ബിഹേവ് ലൈക്ക് മാഗ്നറ്റ് and its magnetic moment associated with this orbital motion is represented as mu L, and the equation for mu L is minus gl e by 2m into L, where L is orbital angular momentum, gl is Landé-G factor for orbital motion. Its value is 1. E is the electronic charge, mass m is the mass of electron. So from this equation it is clear that mu L is opposite to L due to this negative sign. So if you represent L like this, mu L will be opposite. Now if the net spin of the atom is non-zero, then there will be a spin angular momentum. It is represented by this vector red 1, and again there is an associated magnetic moment which will be opposite to the spin angular momentum, and it is shown here in the green color. Gs is Landé-G factor for spin motion and its value is 2. Now in an atom there are two internal magnetic fields, one due to orbital motion and the other due to spin motion. These are represented as BIL and BIS. If you apply an external magnetic field B, depending on the strength of external magnetic field, we have two effects. If the external field is less compared to the field due to orbital and spin motions, then we will get anomalous Zeeman effect. And if the magnetic field, external magnetic field, is greater than the internal fields due to orbital motion and spin motion, then we will get what is called Paschen-Bach effect. Okay. Now consider this case. The external magnetic field is less compared to the magnetic field due to orbital motion and spin motion. You have orbital angular momentum L like this and spin angular momentum S like this. Due to this, there will be two magnetic fields, one due to orbital motion and one due to spin motion. And the external magnetic field is shown here in black color. If this external magnetic field is less, the internal fields will interact each other. That is, the magnetic field due to spin motion and magnetic field due to orbital motion interacts together. L and S interacts to form a total angular momentum J, and this J will interact with this external magnetic field. Interaction means, in order to keep the angle with the magnetic field a constant, this vector will always precess around the magnetic field, and this precession is called Larmor precession. And I explained Larmor precession in the former video. Okay, the last video we explained the Larmor precession in detail. So here what happens is, if the internal field due to spin motion and orbital motion is less compared to the external, is more compared to the external field, then these together interact to form a J, and this J will interact with this B. That is called anomalous Zeeman effect. Now if B is external field is greater than the internal fields, then what happens is the interaction between L and S will be negligible, and the L and S separately interacts with external field. Instead of interacting together, L and S separately interacts with this external field and they will precess around B. The earlier case, L and S interacts to form a J, then J will precess around B. Now
L and S separately process around B. This effect is called the Paschen-Bach effect. So it all depends on the strengths of magnetic field. If the external field is strong, then the interaction between L and S will be small and they will separately interact with B. If the external field is less, then L and S interacts to form J and J will interact with the external field. Now, how can we calculate the interaction energy? If you have a uniform magnetic field and a magnetic dipole having a magnetic moment mu is placed in the field at an angle theta, there will be a torque. Torque is given by mu cross B, and due to this torque, there will be some work done. Work done is given by dW is equal to tau d theta. Total work done is integral dW, so it is given by minus mu b into cos theta. Here integral sin theta d theta is minus cos theta, so it becomes minus mu dot b. This is the interaction energy for magnetic dipole in an external magnetic field. Now, if mu is equal to minus gl e by 2m into L, I can substitute here instead of mu. So minus and minus becomes plus, and you will get gl e by 2m into Lb cos theta. Now, what is L cos theta? L cos theta is the component of angular momentum in the direction of magnetic field, and hence you can write it as Lz by assuming that you are applying the magnetic field along z axis. But we already know that Lz is nothing but ml h cut. The component of angular momentum in the field direction is ml h cut, where ml is magnetic orbital angular momentum quantum number. E h cut by 2m, you can replace it with a constant, it is mu b called Bohr magneton. So this expression becomes gl ml mu b b. Gl is Landesi factor for orbital motion. Ml is magnetic orbital angular momentum quantum number. Mu b is Bohr magneton, it is a constant. Its value is 9.27 into 10 to the power minus 24. B is magnetic field. If mu is due to the spin motion, you will have minus gs e by 2m into s, and the equation becomes gs ms mu b b. Procedure is same as this. You will get gs ms mu b b. If the interaction is between total magnetic moment and magnetic field, then you have gj mj mu b b. These are the interaction energy between magnetic moment due to orbital motion and field, magnetic moment due to spin motion and field, magnetic moment due to total motion and field. Okay. Now, if you have a weak field, I already mentioned that, then you have a total angular momentum J, and the interaction is between total angular momentum and magnetic field. Interaction energy is Gj Mj mu b b. Mj can take values plus j to minus j in the interval of 1. And what is j? Total angular momentum quantum number is modulus of L plus s to modulus of L minus s, again in a gap of 1. Where L is orbital angular momentum quantum number, S is spin angular momentum quantum number. Gj, Landesi factor. For spin motion it is 2, for orbital motion it is 1, but for total motion it is 1 plus j into j plus 1 plus s into s plus 1 minus L into L plus 1 divided by 2j into j plus 1. Okay. And this mu b is, I already mentioned, it is Bohr magneton. In a strong magnetic field, this interaction between L and S is not there. So you can write the interaction energy separately. First, the interaction between orbital motion and magnetic field, it will give you GL ML mu B B. Then spin motion and magnetic field, GS MS mu B B. And if the field is not very strong, there is a very small interaction term, it is AML MS. Here ML is or magnetic orbital angular momentum quantum number, can take values plus L to minus L. MS can take values plus S to minus S. GL is 1, GS is 2. If the field is very strong, then you can neglect this term completely, last term, then you will get GL ML mu BB plus GS MS mu BB. Now, we will explain this using the sodium D lines.
Sodium atom has 11 electrons. So the ground state of sodium can be written as 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. 1s2, 2 electrons, 1 up spin, 1 down spin. 2s2, 2 electron, 1 up spin, 1 down spin, and so on. So if you calculate the ground state term symbol, we need three quantities. One is total spin, total orbital angular momentum, total angular momentum. Total spin quantum number is sigma ms. So add the ms values of all electrons. So, but up to this, all the electrons have paired. That means 1 plus half and 1 minus half. So if you add up to this, you will get 0. So the only contribution is from the outermost electron. So you will get half. What about L? It is sigma ml. Ml value for s orbital is 0. So these two electrons have ml 0. These two electrons have ml 0. These two electrons have ml plus 1, because in p orbital you can have ml plus 1, 0, minus 1. But there are two electrons with ml minus 1. So the sum will be 0. So up to this completely filled shell, the ml values will be, sum of ml values will be 0. So the only contribution is from the outermost. Here ml value is 0. Since it is an s orbital, ml value is 0. So total L value is 0. What is J? J is modulus of L plus S to L minus S. But here L is 0. So J is S. It is half. Term symbol, the representation is 2S plus 1 L J. 2S plus 1 in the സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ 2 into half plus 1, it is 2. L എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇവിടെ കിട്ടിയ വാല്യൂ അല്ല നമ്മൾ എഴുതുക. ഇവിടെ കിട്ടിയ വാല്യൂവിനനുസരിച്ച് ഓരോ ലെറ്ററുകളാണ് എഴുതുക. ആ വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ എസ് എന്നുള്ള ലെറ്റർ എഴുതണം, 1 ആണെങ്കിൽ പി എന്നുള്ള ലെറ്റർ, 2 ആണെങ്കിൽ ഡി, 3 ആണെങ്കിൽ എഫ്, 4 ആണെങ്കിൽ ജി. ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എഴുതുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 0 ആയതുകൊണ്ട് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എസ്. Now J value is half. So the term symbol is 2s half. 2s half. Now suppose this sodium atom gets excited by some means. ഇതിന് കുറച്ച് എനർജി കിട്ടി, ഇതിലെ ഇലക്ട്രോൺ എക്സൈറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതുക. 3s1ലുള്ള ഈ ഇലക്ട്രോൺ 3pയിലേക്ക് പോയി എന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ 1s2, 2s2, 2p6, 3s0, 3p1. ഈ എസ് ഇലക്ട്രോൺ പിയിലേക്ക് പോയി, 3p1 ആയി. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതിന്റെ ടേം സിമ്പിൾ എഴുതാനായിട്ട് ടോട്ടൽ എസ് കാണുമ്പോൾ ഇവിടം വരെയുള്ള ഒരു 0 ആയി പോകും. ഇതിന്റെ ഒരു പ്ലസ് ഹാഫ് കിട്ടും. സിഗ്മ എം എൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടം വരെ ഉള്ളത് 0 ആവും. പക്ഷെ ഇവിടുത്തേത് പി ഓർബിറ്റലിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ എം എൽ വാല്യൂ പ്ലസ് 1 ആണ്. സോ യുൽ ഗെറ്റ് എൽ ആസ് 1. ജെ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലസ് എൽ പ്ലസ് എസ് മുതൽ എൽ മൈനസ് എസ് വരെയാണ്. സോ രണ്ട് വാല്യൂ വരും, 1 പ്ലസ് ഹാഫും 1 മൈനസ് ഹാഫും. ഒന്ന് 3/2 ഒന്ന് 1/2. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടേം സിമ്പിൾ എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക്. 2p 3/2 ആൻഡ് 2p 1/2. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 2s ഹാഫ് ആണ്. എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2p 3/2, 2s ഹാഫ്. ഇനി നമ്മൾ അനോമലസ് സീമാൻ എഫക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? അനോമലസ് സീമാൻ എഫക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് GJ MJ mu B B എന്നാണ്. അനോമലസ് സീമാൻ എഫക്റ്റ് വീക്ക് ഫീൽഡിലാണ്. ഇന്ററാക്ഷൻ എനർജി GJ MJ mu B B ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഓരോ ടൈമിനും. ഇതാണ് 2p 3/2 എന്നുള്ള ടൈം. അതിന്റെ ജെ വാല്യൂ 3/2 ആണ്, താഴെ എഴുതുന്നതാണ് ജെ വാല്യൂ. ജെ 3/2 ആണ്. എം ജെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് 3/2 മുതൽ മൈനസ് 3/2 വരെ ഒന്നിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ. അപ്പോൾ പ്ലസ് 3/2 കഴിഞ്ഞാൽ 1 കുറച്ചാൽ പ്ലസ് 1/2, അതിൽ നിന്ന് 1 കുറച്ചാൽ മൈനസ് 1/2, അതിൽ നിന്ന് 1 കുറച്ചാൽ മൈനസ് 3/2. ഈ 4 വാല്യൂ ആണ് എം ജെക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ 2p ഹാഫിന് ജെ വാല്യൂ ഹാഫ് ആണ്, എം ജെ വാല്യൂ പ്ലസ് ഹാഫ് മൈനസ് ഹാഫ്. 2s ഹാഫിന് ജെ വാല്യൂ ഹാഫ് ആണ്, എം ജെ വാല്യൂ പ്ലസ് ഹാഫ് മൈനസ് ഹാഫ്. ഇനി ജി ജെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ്? ജി ജെ വാല്യൂ കിട്ടുക 1 പ്ലസ് ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1 പ്ലസ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് 1 മൈനസ് എൽ ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2j ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെ എല്ലാ വാല്യൂസും അറിയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജെ 3/2 ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് 2p 3/2 എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജെ 3/2 ആണ്, എസ് ഹാഫ് ആണ്, എൽ 1 ആണ്. ഇതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 4/3. വെരിഫൈ ചെയ്യുക, കിട്ടും 4/3 എന്നായിരിക്കും കിട്ടുക. 2p ഹാഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജെ 1/2 ആണ്, എസ് 1/2 ആണ്, എൽ 1 ആണ്. സോ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2/3 കിട്ടും. 2s ഹാഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജെ 1/2 ആണ്, എസ് 1/2 ആണ്, എൽ 0 ആണ്. എസ് ആയതുകൊണ്ട് എൽ 0 ആണ്. സോ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് 2. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഈ 2p 3/2ന്റെ ഈ 4 പേർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് 4/3 എന്നുള്ള GJ വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ GJ MJ കാണുകയാണ്.
3/2 ഇൻറ്റു 4/3. ആദ്യത്തെ ആളുടെ 3/2 ഇൻറ്റു 4/3 ചെയ്താൽ 2 എന്ന് കിട്ടും. അടുത്ത ആളുടെ +1/2 ഇൻറ്റു 4/3 +2/3 കിട്ടും. അടുത്തത് -1/2 ഇൻറ്റു 4/3 -2/3 കിട്ടും. അങ്ങനെ ഇതിൽ ഓരോന്നും GJ വാല്യൂ ആയിട്ട് ഗുണിച്ച് നമ്മൾ GJ MJ കണ്ടുപിടിക്കും. അങ്ങനെ 8 MJ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് 8 GJ MJ വാല്യൂ കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ഇ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. GJ MJ മ്യൂ ബി ബി എന്നാണ്. അപ്പോൾ +2 ഇൻറ്റു മ്യൂ ബി ബി +2/3 ഇൻറ്റു മ്യൂ ബി ബി -2/3 ഇൻറ്റു മ്യൂ ബി ബി ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് 8 എനർജീസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ദിസ് ഈസ് 2p3/2. 2p3/2 എന്നുള്ള ലെവല് 4ആയിട്ടാണ് പിരിയുക. +2 മ്യൂ ബി ബി +2/3 മ്യൂ ബി ബിയിൽ -2/3 മ്യൂ ബി ബിയിൽ -2 മ്യൂ ബി ബിയിൽ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് നോക്കുക. ഞാൻ ഈ 2 കളമാണ് 2 മ്യൂ ബി ബി എന്ന് എടുക്കുന്നത്. ഒരു കളം മ്യൂ ബി ബി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് 2 മ്യൂ ബി ബി ഹൈറ്റിൽ ആദ്യത്തേത് MJ 3/2 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട്. MJ 1/2 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 2/3. 2/3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം 0.67 പകുതിക്ക് മുകളിലായിട്ട് ആണ് അതിൻ്റെ ലെവൽ വരിക. അതേപോലെ -2/3 -2 ഇങ്ങനെ 4ആയിട്ട് പിരിയും. സോ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ weak field 2p3/2 it splits into 4 lines. Similarly 2p½ splits into 2. അതിന്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എത്രയൊക്കെയാണ്? +1/3 മ്യൂ ബി ബി. അപ്പോൾ 0.33 അല്ലേ, പകുതിയൊക്കെ താഴെയാണ്. താഴെ -1/3 മ്യൂ ബി ബി. അതുപോലെ 2s½ പ്ലസ് മ്യൂ ബി ബി ആയിട്ടും മൈനസ് മ്യൂ ബി ബി ആയിട്ടും രണ്ടായിട്ട് പിരിയും. ഇനി ഏതൊക്കെ ട്രാൻസിഷൻസ് പറ്റും നോക്കുക. ആക്ച്വലി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റീജിയൻ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ഭാഗമാണ് വിത്തൗട്ട് എനി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, വിത്തൗട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ്, വിത്തൗട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ്. ഇത് വിത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വിത്തൗട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 എണ്ണം ഉണ്ടാവാം. 2p3/2 2p½ ഇത് 2 എണ്ണത്തിൽ നിന്നും താഴത്തേക്ക് ഇലക്ട്രോണിന് തിരിച്ചു വരാം. 2p3/2 നിന്ന് താഴത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ D2 ലൈൻ എന്നും 2p1/2 നിന്ന് 2s½ വരികയാണ് D1 ലൈൻ എന്നും പറയും. ഇതിനെയാണ് സോഡിയം D1 D2 ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിലൂടെ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പിന്റെ സ്പെക്ട്രം കാണുക. 2 നിയർ ബൈ യെല്ലോ ലൈൻസ് ആണ്. അതിൽ ഒരെണ്ണം 5890 ആങ്സ്ട്രോം, ഒരെണ്ണം 5896 ആങ്സ്ട്രോം ആണ്. ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത കേസിൽ നിങ്ങൾ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പിനെ സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിലൂടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന ലൈൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഇനി ആ വേപ്പർ ലാമ്പിന്റെ 2 വശങ്ങളിലുമായിട്ട് ഒരു വീക്ക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ 2 ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് 10 ലൈനായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. 10 നിയർ ബൈ ലൈനായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. വളരെ റിസോൾവിംഗ് പവർ കൂടിയ സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിലൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ 10 ലൈൻസ്. ഈ 10 ലൈൻ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെലക്ഷൻ റൂൾ അറിയണം. എന്താണ് സെലക്ഷൻ റൂൾ? എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ട്രാൻസിഷൻസ് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ളത്? ഡെൽറ്റ MJ വാല്യൂ 0 അല്ലെങ്കിൽ +or-1 വരാം. അതാണ് സെലക്ഷൻ റൂൾ. അപ്പോൾ നോക്കുക, MJ 3/2 നിന്ന് ഈ MJ 1/2 ട്രാൻസിഷൻ നടക്കാം. 3/2 to 1/2 ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. സോ ഡെൽറ്റ MJ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. അത് അലൗഡ് ആണ്. +1 ആണ്, അത് അലൗഡ് ആണ്. അടുത്ത നോക്കൂ, +3/2 നിന്ന് ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും താഴത്തേക്ക് ചാടാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ +3/2 -1/2 എന്നാണ്. സോ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് 2 ആണ്. ഇത് അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻ അല്ല, അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻ അല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അടുത്ത ലൈനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. +1/2 നിന്ന് എവിടേക്കൊക്കെ പോവാം? +1/2 പോവാം. ഡിഫറൻസ് 0 ആണ്, അത് അലൗഡ് ആണ്. +1/2 നിന്ന് -1/2 പോവാം. സിമിലർലി -1/2 നിന്ന് +1/2 പോവാം. -1/2 നിന്ന് -1/2 -3/2 നിന്ന് -1/2 മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. മൊത്തം 6 ട്രാൻസിഷൻ പറ്റും. നോക്കുക, ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വരയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള 2p3/2 നിന്ന് 2s½ ചാടിയത് നേരത്തെ വിത്തൗട്ട് ഫീൽഡ് ഒരു ലൈൻ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര ലൈൻ അവിടുന്ന് വരുന്നത്? 6 ലൈൻസ്. 6 ഡിഫറെന്റ് എനർജി ഉള്ള ലൈൻസ് കിട്ടും. ഇതുപോലെ D1 ലൈൻ എത്രയായിട്ട് പിരിയുന്നു എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ 2p½ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നിൽ നിന്നും താഴത്തേക്കുള്ള നോക്കും. അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് 4 അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് കാണും. സോ D1 D2 ലൈൻസ് ഓഫ് സോഡിയം വിൽ സ്പ്ലിറ്റ് into 10 lines in the presence of a weak magnetic field. This is anomalous Zeeman effect of sodium D lines. Clear ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. Now, what happens if you apply a strong field? നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ J
എടുക്കുന്നതിന് പകരം എസും എല്ലും സെപ്പറേറ്റ്ലി ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നോക്കുക, എസ് ഹാഫ് ആണ്, 2p എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എസ് ഹാഫ് ആണ്. മുകളിൽ 2 എഴുതിയാൽ മുകളിലെ 2 എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ആണ്. അത് 2s പ്ലസ് 1ന്റെ വാല്യൂ ആണ് 2 എന്ന് പറയുന്നത്. 2s പ്ലസ് 1ന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണെങ്കിൽ എസിന്റെ വാല്യൂ ഹാഫ് ആണ്. എസ് ഹാഫ്, പി എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എല് 1. അപ്പൊ എം എസ് വാല്യൂ എന്തൊക്കെ വരാം? എം എസിന് 2 വാല്യൂ ആണ് എടുക്കാൻ പറ്റുക, പ്ലസ് ഹാഫ് മൈനസ് ഹാഫ്. എം എല്ലിന് എന്തൊക്കെ വാല്യൂ എടുക്കാം? പ്ലസ് 1 0 മൈനസ് 1. സോ എത്ര പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻ? എം എൽ പ്ലസ് 1 0 മൈനസ് 1 ആകുമ്പോൾ എം എസ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഉള്ള 3 എം എൽ പ്ലസ് 1 0 മൈനസ് 1 ആകുമ്പോൾ എം എസ് മൈനസ് ഹാഫ് ഉള്ള 3 അങ്ങനെ 6 പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻ. ഇനി 2s ഹാഫ് എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കിയാൽ എസ് ഹാഫ് ആണ്, എല് 0 ആണ്. സോ എം എല്ലിന് ഒറ്റ വാല്യൂ ഉള്ളു 0, പക്ഷെ എം എസിന് പ്ലസ് ഹാഫും മൈനസ് ഹാഫും വരാം. അപ്പൊ 2 കോമ്പിനേഷൻ വരും. മൊത്തം അഗൈൻ 8 കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണുള്ളത്. 3 3 6 2 8. നേരത്തെ അത് 8 തന്നെയായിരുന്നു കോമ്പിനേഷൻസ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല. മൊത്തം എണ്ണം 8 എണ്ണം തന്നെയാണ്, പക്ഷെ എടുക്കുന്ന രീതി വ്യത്യാസമാണ്. നമ്മൾ ജെ എന്നൊരു സാധനം എടുക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, സെപ്പറേറ്റ്ലി എല്ലും എസും ബിയും ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇന്ററാക്ഷൻ എനർജി നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി, ഏതാണ്? രണ്ടിന്റെയും കൂടെ സം ആണെന്ന് എഴുതി. ഇവിടെ ജി എൽ 1 ആണ്, ജി എസ് 2 ആണ്. സോ മ്യൂ ബി ബി പുറത്ത് നിർത്തിയാൽ എം എൽ പ്ലസ് 2 എം എസ് എന്നുള്ളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ കോളത്തിൽ എം എൽ പ്ലസ് 2 എം എസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എം എൽ 1, എം എസ് ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ എം എൽ പ്ലസ് 2 എം എസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 കിട്ടും. 1 പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു ഹാഫ്. അടുത്തത് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു 1/2 1. അടുത്തത് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് 1 പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു 1/2 0. അങ്ങനെ ഇത് ഓരോന്നും ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക. എം എൽ പ്ലസ് 2 എം എസിന്റെ വാല്യൂ ഈ കോളത്തിൽ കിട്ടുന്നു. അടുത്തത് നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ഇന്ററാക്ഷൻ ഇവർ തമ്മിലുണ്ട്, ഒരുപാട് സ്ട്രോങ് അല്ല ഫീൽഡ് എങ്കിൽ വളരെ ചെറിയൊരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ ഇന്ററാക്ഷൻ ടൈം കാണാനായിട്ട് എം എൽ എം എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. എം എൽ എം എസ് എത്ര വരിക? ഇവിടെ എം എൽ എം എസും അറിയാം. സോ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വാല്യൂസ് ഇവിടെ 8 എണ്ണവും കിട്ടും. ഇനി ഇന്ററാക്ഷൻ എനർജി എഴുതുക. എം എൽ പ്ലസ് 2 എം എസ് മ്യൂ ബി ബി പ്ലസ് എ ഈസ് എ വെരി സ്മോൾ പാരാമീറ്റർ എം എൽ എം എസ്. എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ്, വെരി സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്, ഇൻറ്റു എം എൽ എം എസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എം എൽ പ്ലസ് 2 എം എസ് 2 മ്യൂ ബി ബി പ്ലസ് ഹാഫ് എ, ദെൻ മ്യൂ ബി ബി ഇവിടെ 1 ഇൻറ്റു മ്യൂ ബി ബി പ്ലസ് 0 ഇൻറ്റു എ എന്നാ വരിക. അടുത്തത് 0 ഇൻറ്റു മ്യൂ ബി ബി പ്ലസ് മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ. ഇങ്ങനെ 8 എണ്ണത്തിന്റെ എനർജി എഴുതുക. ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി സെലക്ഷൻ റൂൾസ്, ഇവിടെ 2 ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഉണ്ട്, എം എല്ലും എം എസും. നേരത്തെ എം ജെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എം എല്ലും എം എസും ഉള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ടിനും സെപ്പറേറ്റ്ലി സെലക്ഷൻ റൂൾ എഴുതണം. ഡെൽറ്റ എം എസ് 0 ആണ്, ഡെൽറ്റ എം എൽ 0 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1. ഓക്കെ, അതനുസരിച്ചുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിന്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാവും. ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം. ഇവിടുന്ന് ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഇതാണ് സ്ട്രോങ് ഫീൽഡിലുള്ള എഫക്റ്റ്. ഇപ്പുറത്തേക്കുള്ള വീക്ക് ഫീൽഡിലുള്ള ലൈൻ ആവുന്നൊക്കെ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതാണ് പി എന്നുള്ള ബേസ് ലെവൽ. ഇതായിരുന്നു പി എന്നുള്ള ബേസ് ലെവലാണ് ഈ റെഡ് ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. റെഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് 2 മ്യൂ ബി ബി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 3 കോളം ആണ് 2 മ്യൂ ബി ബി ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഇതിൽ ഇവിടെ കോളംസ് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 3 കളത്തിനെയാണ് ഞാൻ 2 മ്യൂ ബി ബി എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലാണ് ഇത് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം എൻ്റെ ഇന്ററാക്ഷൻ എനർജി 2 മ്യൂ ബി ബി പ്ലസ് ഹാഫ് എ എന്നാണ്. അപ്പൊ പ്ലസ് ഹാഫ് എ ആണ് ഈ ചെറിയ ഇത്രയും ഒരു ഹൈറ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ഹൈറ്റ് 2 മ്യൂ ബി ബി. അടുത്തത് എത്രയാണ്? മ്യൂ ബി ബി. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് 3 കളം 2 മ്യൂ ബി ബി ആണെങ്കിൽ 1.5 കളം 1.5 എന്ന് പറയുന്നതാണ് മ്യൂ ബി ബി. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് അടുത്തത്. ദെൻ അടുത്തത് എവിടെയാണ്? മൈനസ് എ ബൈ 2. രണ്ടിലെണ്ണം മൈനസ് എ ബൈ 2. മൈനസ് എ ബൈ 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഡിപ്പ്. ആ ഡിപ്പിന്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൈറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് എത്രയാണ് എ ബൈ 2 മാർക്ക് ചെയ്തത്, അതേ ഡെപ്തിലേക്ക് തന്നെ വേണം ഇവിടെ മൈനസ് എ ബൈ 2 മാർക്ക് ചെയ്യാൻ. അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഒരു 1.5 മൈനസ് മ്യൂ ബി ബിയിലുള്ള ഒരു ലെവല്. പിന്നെ ഒരു 2 മ്യൂ ബി ബി പ്ലസ് എ ബൈ 2. 2 മ്യൂ ബി ബി എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എത്ര വരും? ഈ റെഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് 3 കളമാണ്, അതിനൊക്കെ പ്ലസ് എ ബൈ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് വേണം വരയ്ക്കാൻ. ലാസ്റ്റത്തെ എനർജി ശ്രദ്ധിക്കുക. 2 മ്യൂ ബി ബി മൈനസ് 2 മ്യൂ ബി ബി പ്ലസ് എ ബൈ 2 എന്നാണ്. അപ്പോൾ മൈനസ് 2 മ്യൂ ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് 3 കളം താഴത്തേക്ക് വരയ്ക്കണം. അതിനൊക്കെ കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് പൊക്കുക. അവിടെയാണ് അടുത്ത ലെവൽ. അങ്ങനെ 5 ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. എന്താണ് 5 ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം? 6 എണ്ണം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ 6 എണ്ണം 1 2 3 4 5 6. പക്ഷെ 5 എണ്ണം വരച്ചിട്ടുള്ളൂ. കാരണം ഇത് 2 എണ്ണം സെയിം ആണ്. മൈനസ് എ ബൈ 2 തന്നെയാണ് ഇതിന് രണ്ടിനും. മൊത്തം 5 ലെവലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും.
2s half എന്നുള്ള രണ്ട് ലെവലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ഇവിടെ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒന്ന് മ്യൂ ബി ബിയിൽ 1.5 കോളം, അടുത്തതും മ്യൂ ബി മൈനസ് മ്യൂ ബി ബി. അപ്പോൾ ഇതാണ് 2s half സ്പ്ലിറ്റിങ്. ഇതാണ് പി എന്നുള്ള ലെവലിന്റെ സ്പ്ലിറ്റിങ്. അപ്പോൾ മുകളിൽ 5 താഴെ 2. പോസിബിൾ ട്രാൻസിഷൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഡെൽറ്റ എം എസ് 0 ആവണം, ഡെൽറ്റ എം എൽ 0 ± 1 ആണ്. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ലെവൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ എം എൽ എം എസ് വാല്യൂസ് നോക്കിയാൽ അറിയാം. എം എസ് ഹാഫ് എം എൽ +1. അതിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്കുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള ചാട്ടം പോസിബിൾ ആണോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ എം എസിന്റെ വാല്യൂ +1/2 നിന്ന് +1/2ലേക്ക്. ഇപ്പൊ ഡെൽറ്റ എം എസ് 0 ആണ്. +1 നിന്ന് 0യിലേക്ക് ഡെൽറ്റ എം എൽ +1 ആണ്. അതൊരു അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അതാണ് ഈ ആദ്യത്തെ ബ്ലാക്ക് ലൈൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടുന്ന് ഏറ്റവും താഴത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എം എസ് -1/2 ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ +1/2 നിന്ന് -1/2ലേക്ക് പോയാൽ ഡെൽറ്റ എം എസ് 1 വരും. അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതൊരു ഫോർബിഡൻ ട്രാൻസിഷൻ ആണ്, അതുകൊണ്ട് അത് അലൗഡ് അല്ല. ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, രണ്ടാമത്തേതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നും വെരിഫൈ ചെയ്യാം. സെലക്ഷൻ റൂൾ ഒബേ ചെയ്യുന്ന 6 ട്രാൻസിഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഈ 6 ട്രാൻസിഷൻസിൽ ഈ 2 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൈനും 5 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൈനും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. 2 ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടം വരെ, 5 കുറച്ച് താഴേന്ന് തുടങ്ങി, പക്ഷെ കുറച്ച് താഴെയാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട്, എൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ രണ്ടുപേരുടെയും ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്ര വ്യത്യാസത്തിലാണ്? 2 മ്യൂ ബി ബി വ്യത്യാസത്തിലാണ്. കാരണം ഈ റെഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് മ്യൂ ബി ബി ആണ്, താഴത്തേക്ക് മ്യൂ ബി ബി ആണ്. സോ ഈ വ്യത്യാസം 2 മ്യൂ ബി ബി ആണ്. എൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ വ്യത്യാസവും 2 മ്യൂ ബി ബി ആണ്. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ കുറവ് എൻഡിങ്ങിൽ കൂടുതലും. അപ്പൊ രണ്ടും ഒരേപോലെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 2 എന്നുള്ള ലൈനും 5 എന്നുള്ള ലൈനും ഒരേ എനർജിയാണ്. സോ ഇൻ എഫക്ട് 5 സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 6 ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും 5 സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഈ 10 ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്ന, വീക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ 10 ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എത്തുമ്പോഴേക്ക് എത്രയായിട്ട് കുറയും? 5 ആയിട്ട് കുറയും. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് പാഷൻ ബാക്ക് എഫക്ട്. ഇനി വെരി സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? വെരി സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ്, നിങ്ങൾ ആകെ വരുത്തേണ്ട വ്യത്യാസം ഈ എം എൽ എം എസ് എന്നുള്ള കോൾ അവിടെ വേണ്ട, അങ്ങനെ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ഇന്ററാക്ഷൻ എനർജിയിലെ +AML/MS വേണ്ട. അപ്പൊ ഈ ഒരു കോളം എടുത്ത് കളയുക, ലാസ്റ്റ് ടൈം എടുത്ത് കളയുക. അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. എം എസ് എം എൽ +2MS കൊണ്ട് ഡെൽറ്റ ഇയിലെ ലാസ്റ്റ് ടൈം എടുത്ത് കളഞ്ഞു. ഡെൽറ്റ ഇ എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ML + 2MS × മ്യൂ ബി ബി മാത്രം മതി. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് 2 മ്യൂ ബി ബി 0 0 മ്യൂ ബി ബി -2 മ്യൂ ബി ബി മ്യൂ ബി ബി മ്യൂ ബി ബി. ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത അതേ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ആകെയുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഈ കോളം എടുത്ത് കളഞ്ഞു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ അവിടെയാണ് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഞാൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടിയത് കാരണം നേരത്തെ 2 മ്യൂ ബി ബി ആയിട്ട് ഞാൻ 3 കളമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടിയത് കാരണം ഞാനത് 4, ഇവിടെ നിന്ന് 2 മ്യൂ ബി ബി എന്നുള്ള 1 2 3 4 കോളമാണ് ഞാൻ 2 മ്യൂ ബി ബിക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് മ്യൂ ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ 2 കോളമായിട്ട് എടുത്തു. നേരത്തെ 1.5 ആണ് എടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ മ്യൂ ബി ബിക്ക് 2 കോളമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടിയെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഒരെണ്ണം 2 മ്യൂ ബി ബി ഹൈറ്റിൽ, പിന്നെ മ്യൂ ബി ബി ഹൈറ്റിൽ, പിന്നെ 0യിൽ -മ്യൂ ബി ബി -2 മ്യൂ ബി ബി. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, 2 മ്യൂ ബി ബി 0 -മ്യൂ ബി ബി -2 മ്യൂ ബി ബി, അങ്ങനെ 5 എണ്ണം. ലോവർ ലെവല് +മ്യൂ ബി ബി -മ്യൂ ബി ബി. അപ്പൊ S എന്ന് പറയുന്ന ലെവല് +മ്യൂ ബി ബി -മ്യൂ ബി ബി. ഇനി അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻസ് ഇവിടെ അഗൈൻ സെലക്ഷൻ റൂൾ സെയിം ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് 6 ട്രാൻസിഷൻസ് തന്നെയാണ് വരിക. 1 2 3 4 5 6 എന്ന് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം, നേരത്തെ ആ A/2 എന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ കാരണം എല്ലാ ലൈനിന്റെ എനർജി ഒന്നും സെയിം ആയിരുന്നില്ല. ഇവിടെ A/2 ഫാക്ടർ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1ഉം 4ഉം ലൈൻസ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ 1ഉം 4ഉം ശ്രദ്ധിക്കുക. 1ഉം 4ഉം തമ്മിൽ തുടങ്ങുന്നതിലെ വ്യത്യാസം 2 മ്യൂ ബി ബി ആണ്, എൻഡ് ചെയ്യുന്നതിലെ വ്യത്യാസവും 2 മ്യൂ ബി ബി ആണ്. 2ഉം 5ഉം തുടങ്ങുന്നതിലെ വ്യത്യാസം 2 മ്യൂ ബി ബി ആണ്, എൻഡ് ചെയ്യുന്നതിലെ വ്യത്യാസം 2 മ്യൂ ബി ബി ആണ്. 3ഉം 6ഉം തുടങ്ങുന്നതിലെ വ്യത്യാസം 2 മ്യൂ ബി ബി ആണ്, എൻഡ് ചെയ്യുന്നതിലെ വ്യത്യാസം 2 മ്യൂ ബി ബി ആണ്. സോ 1 and 4 have the same energy, 2 and 5 have the same energy, 3 and 6 have the same energy. That means even though there are 6 transitions, only 3 spectral lines will be there.
So in a very strong magnetic field, the number of lines reduced to 3. Number of lines reduced to 3. Okay. So I will conclude. You have Sommerfeld atom model in which you have subshells S, P, etc. Using that model, sodium spectrum, principal series of sodium has only one line. That is a transition from 3p to 3s. 3s-ൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ജമ്പ് ചെയ്ത് 3p-ലേക്ക് പോയി. 3p എന്ന് പറയുന്നത് സോമർഫീൽഡ് മോഡൽ അനുസരിച്ച് ഒറ്റ ലൈനാണ്. സോ ഒരു ലൈൻ കിട്ടും. അതിനെ സോഡിയം ഡി ലൈൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. പിന്നീട് ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ച സമയത്താണ് സോഡിയം ഡി ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരെണ്ണമല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 2 ലൈൻസ്, അല്ലെ വെരി ക്ലോസ്ലി സ്പേസ്ഡ് 2 ലൈൻസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് സ്പിൻ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നും അത് വെച്ചിട്ട് സ്പിൻ ഓർബിറ്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ വെച്ച് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ വെക്ടർ ആറ്റം മോഡലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്ത് നിൽക്കുക. D1 D2 ലൈൻ ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടിയ പൊസിഷനൊക്കെ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ കിട്ടിയ പൊസിഷനുമായിട്ട് മാച്ചിങ് ആണ്, അങ്ങനെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ദെൻ ഒരു വീക്ക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 10 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടു. അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ അനോമലസ് സീമാൻ എഫക്ട് വഴി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത്. അത് കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആക്കുമ്പോൾ 5 ചുരുങ്ങുന്നത് കണ്ടു. അതാണ് നമ്മൾ പാഷൻ ബാക്ക് എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും സ്ട്രോങ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് ആ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് 3 റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കൺക്ലൂഷൻ. The principal series of sodium N2p to N2s, as per Sommerfeld model, it is one transition and one spectral line. It is called D line. But spin orbit interaction, as per the spin orbit interaction explanation, it is 2 lines and 2 transitions. They are D1 D2 lines. In presence of a weak magnetic field, you have 10 transition and 10 spectral lines. In a strong magnetic field, you have 6 transition, 5 spectral lines, and in a very strong external field, you have again 6 transition but only 3 spectral lines. This is the effect of magnetic field on an atom on atomic spectra with non-zero spin atoms. Spin 0 അല്ലാത്ത ആറ്റത്തിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ എഫക്ട്. ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നോൺ സീറോ സ്പിൻ ഉള്ള ഏത് ആറ്റത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ എഫക്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.